नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, वेलकम बैक टू माय चैनल तौर साइंस एकेडमी. In this video we are going to solve 10th algebra problem set number 2 with question number 3, 4, 5 and 6. Okay, so let's start. Let's start with question number 3 from problem set 2. Find the value of discriminant for each of the following equations. खाली दिलेल्या इक्वेशनच्या डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू शोधायची. इन मराठी इट इज कॉल्ड एज विवेचक. विवेचकाची किंमत किंवा डिस्क्रिमिनंटची किंमत शोधायची म्हणजे नेमकं काय माहित असलं पाहिजे आपल्याला. आपण प्रॉब्लेम सेट नंबर 2 सोडवतोय. ओके, त्याच्यामुळे डिस्क्रिमिनंट म्हणजे काय नेमकं तुम्हाला माहित आहेच. डिस्क्रिमिनंट इन द सेन्स डेल्टा अँड डेल्टा मीन्स बी स्क्वेअर मायनस 4ac. ओके, याचा अर्थ आपल्याला बी स्क्वेअर मायनस 4ac ची किंमत शोधावयाची आहे. सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट एक्झाम्पल. 2y स्क्वेअर मायनस y प्लस 2 is equal to 0. Okay, so before solving such type of equations or to find discriminant, check whether these equations are in the standard form or not. Okay, तर नसतील तर स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये करून घ्या आणि मग सोडवा. पहिलं इक्वेशन जे आहे, दिस इक्वेशन इज इन द ऑलरेडी in the standard form of quadratic equation, so there is no problem. So to find out the value of b square minus 4ac, we required a, b and c separately. So write a. So a means coefficient of y square, that is the 2. Then b, it is the coefficient of y. Okay, it is minus 1. And c is the coefficient of, sorry, it is not coefficient, it is the constant term, that is 2. So इथं minus 1 म्हणजे इथं काहीच नाही, म्हणजे किती असतो, 1 असतो. So write this 1 with minus sign. Now डेल्टा शोधायचा म्हणजे आपण काय करूया. डेल्टा इज इक्वल टू b square. What is delta? b square minus 4ac. So put the values of a, b and c in this b square minus 4ac. You will get the desired answer. So b square means minus 1. Its square minus 4 into a ची value 2 into c ची value सुद्धा किती आहे 2. So minus 1 square, it is 1 only. Minus याचा प्रोडक्ट किती येईल, गुणाकार किती येईल रे. 2 into 2, 2 into 2, 4 and 4 into 4, it is 16 and here you are, it is minus 15. So this is the delta. This is the delta. It means that discriminant किंवा विवेचक ज्याला आपण म्हणतो तो आलेला आहे आपला minus 15. Understood? Let us see the second example. So 5m square minus m is equal to 0. Okay, so in this quadratic equation we have only two terms. Last term is missing. So while writing this equation, write it complete form, means in the standard form of quadratic equation, that is 5m square minus m plus 0 is equal to 0. So what is this 0 for? हे 0 कशासाठी आहे. So instead of constant term, that is c term is missing in this equation. That is the reason why we have written 0 instead of c. म्हणजे आता हे 3 टर्म त्याच्यामध्ये आल्या, फर्स्ट, सेकंड अँड थर्ड, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन मध्ये असतात. नाव फाइंड आउट a. So a is 5, then b is minus 1 and c will be 0. Again delta. So write delta is equal to b square minus 4ac. Okay, so put the values of b and ac. So b is the minus 1, that is its square, minus 4 into 5 into 0. Okay, the value of c is 0. Minus 1 ची जर स्क्वेअर केला आपण तर तो येणार आहे फक्त 1. इथे minus 4 into 5 20 into 0, it's 0 again, and finally you will get the value of delta, that is the value of discriminant is only 1. That's it for the second example. Let's move toward the third example. Root 5x square minus x minus root 5 is equal to 0. Okay, this equation is also in the standard form. त्याच्या सामान्य रूपामध्ये आहे ते. त्याच्यामुळे डायरेक्टली आपण काय करूया, इथं a ची व्हॅल्यू लिहूया. a ची व्हॅल्यू किती असेल इथं रूट 5. b ची व्हॅल्यू किती असेल आपल्याकडे minus 1 again. And what about the c? c will be minus root 5. Okay, now delta. So delta is b square minus 4ac. Put the values of b, a and c. So again minus 1 bracket square minus 4 into root 5 into
निगेटिव्ह रूट 5 और मायनस रूट 5. ओके, -1चा स्क्वेअर आला फक्त 1. इथे मायनस मायनस प्लस होणार आहे, त्याच्यामुळे त्याचा आधीच आपण प्लस करून घेतलं बिकॉज वी हॅव टू साइन्स. ओके, मायनस मायनस, सो मायनस मायनस प्लस. आता गुणाकार करताना काय होईल 4. सो धिस रूट 5 अँड धिस रूट 5. सो रूट 5 इंटू रूट 5 इट इज ओनली 5. ओके, सो नाव 1 प्लस 4 इंटू 5 इट इज 20. 4 5 are 20 and 1 plus 1 plus 20 it is 21. So this is the delta for equation number 3. That's it for the question number 3. Let's move toward the question number 4. Fourth question from problem set 2. One of the root of the quadratic equation 2x square plus kx minus 2 is equal to 0 is minus 2. Find k. Okay, या quadratic equation चं एक रूट दिलेला आहे -2. Find the value of k. So we have solved such type of equation or problem in the previous video. So same example is here again. So for solving such type of equation, write one of the root of equation, that is quadratic equation 2x square plus kx minus 2 is equal to 0 is -2. Okay, if one of the root is given, what it means? So this root is the value of variable used in the equation. म्हणजे इक्वेशन मध्ये वापरलेल्या चलाची किंमत असते ते रूट म्हणजे, बरोबर ना. याचा अर्थ हे जे -2 दिलेला आहे, ओके, दिस -2 इज द व्हॅल्यू ऑफ एक्स विच इज गिवन और विच इज युज्ड ॲज अ व्हेरिएबल इन दिस इक्वेशन. ओके, सो दॅट इज एक्स इज इक्वल टू -2. ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस -2, त्या -2 मुळे समीकरणाचं आपल्या समाधान होणार असतं, सॅटिस्फॅक्शन होणार असतं. ओके, जेव्हा आपण ही व्हॅल्यू त्या समीकरणामध्ये टाकत असतो त्यावेळेला. मग आता पण आपल्याला तेच करायचंय. वी हॅव टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ के. सो पुट दिस -2 or x is equal to 2, x is equal to -2 in the given equation. Okay, so right here put or substitute किंवा हे x is equal to -2 त्या दिलेल्या समीकरणामध्ये ठेवून put x is equal to -2 in the given equation. Okay, आता त्याच्यामध्ये ठेवायचं आहे wherever you find x put -2. So therefore 2 into x square आहे. मग x square म्हणजे इथं काय टाकायला लागतं तुम्हाला -2 चा स्क्वेअर प्लस k into -2. ओके, -2 असल्यामुळे त्याला ब्रॅकेट टाकावं लागतोय. -2 विल बी ॲज इट इज इक्वल टू 0. नाउ सॉल्व दिस. ओके, फक्त इथं k राहिलेला दिसतोय तुम्हाला आणि त्याचीच व्हॅल्यू आपल्याला काढायची आहे, त्याच्यामुळं लगेच येणार आहे. सो इथं काय करूया आपण स्क्वेअर करूया. सो 2 into -2 चा स्क्वेअर प्लस 4. इथं काय असणार आता k नी -2 ला जर मल्टिप्लाय केलं, व्हेन वी मल्टिप्लाय दिस -2 with k will get -2k. -2 will be as it is equal to 0. Okay, next step 2 4s are it is 8 minus 2k -2 is equal to 0. Okay, 8 आणि हे -2 काय होणार आता त्यांची सबट्रॅक्शन होणार आहे कारण ते मोकळेच आहेत. सो दिस -2 and this plus 8. Okay, subtract from 8. So you will get 6. You will get 6 minus 2k is equal to 0. ओके, आता ही जी 2k वाली जी टर्म आहे त्याला मायनस साइन आहे, त्याच्यामुळे त्याला पलीकडे शिफ्ट करा म्हणजे चिन्हाचा गोंधळ राहणार नाही. म्हणजे कसं करावं लागणार आपल्याला. सो 6 will be as it is on the left hand side and I will shift this 2k on the right hand side. If I shift this -2 on the right hand side, it will get in the plus form. मायनसचं प्लस झालं आणि मग तुम्हाला k ची व्हॅल्यू सहज मिळू शकेल. 6/2 इज इक्वल टू k. कारण इथं 2 मल्टिप्लिकेशनच्या फॉर्ममध्ये आहे, इकडे ते डिव्हिजनच्या फॉर्ममध्ये येणार आहे. अँड फायनली यू कॅन राईट k इज इक्वल टू 2 1 2 2 3 6. सो सिम्प्लिफिकेशनमध्ये सरळ करून लिहितो k इज इक्वल टू 3. आले तुमच्या लक्षामध्ये. इथं वाटल्यास आपण करूया. किती आलं 3 इज इक्वल टू k. म्हणजेच किती k इज इक्वल टू 3. दॅट्स इट फॉर द fourth example. So this is how we can find out the value of k. Understood? Fifth question.
क्वेश्चन नंबर 5. टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन्स आर गिवन. फ्रेम द इक्वेशन. वर्ग समीकरणाची 2 मुळे दिले असता वर्ग समीकरण तयार करणे असाच क्वेश्चन आहे. ओके, मग वर्ग समीकरणाची 2 मुळे जर दिली असता तर वर्ग समीकरण तयार करायचं सूत्र काय आहे, फॉर्म्युला काय आहे, आपल्याला तो फॉर्म्युला माहीत पाहिजे, बरोबर की नाही. आपल्याकडे जे 2 रूट्स दिलेले असतात, उदाहरणार्थ फर्स्ट एक्झाम्पलमध्ये 10 आणि -10 दिले. ओके, सो दीज 2 रूट्स मीन्स व्हॉट. सो दीज 2 रूट्स आर अल्फा अँड बीटा. 2 रूट्स असतात की नाही, आणि या 2 रूट्सच्या मदतीनं आपल्याला काय करावं लागतं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करावं लागतं. मग फ्रेम करण्यासाठी त्याचा जो फॉर्म्युला आहे x² मायनस इनसाइड द ब्रॅकेट अल्फा प्लस बीटा आउटसाइड द ब्रॅकेट x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. ओके, so to solve such type of equation we need alpha and beta, their addition and their product. म्हणजे जे 2 रूट दिलेले आहेत त्या 2 रूटचे आपल्याला बेरीज आणि गुणाकार एवढ्याच 2 गोष्टी पाहिजे ते घ्यायचं आणि या इक्वेशन मध्ये काय करायचं, सबस्टिट्यूट करायचं. यू विल गेट द डिझायर्ड इक्वेशन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट एक्झाम्पल 10 and -10. Okay, so 10 and -10 means these are the 2 roots, that is alpha. So alpha be 10 and beta be -10. याला लय वाटल्यास let alpha is equal to 10 and beta is equal to -10. Okay, for that equation we need alpha plus beta. So find out alpha plus beta. So alpha plus beta is equal to alpha is your 10 plus your beta is -10. So finally what you will get? You will get 10 minus 10 is equal to 0. So here is your alpha plus beta. So alpha plus beta is 0. So find out alpha into beta. Alpha into beta म्हणजेच दोघांचा गुणाकार शोधा. अल्फा गुणिले बीटा इज इक्वल टू 10 into -10. ओके, 10 गुणिले वजा 10 बरोबर किती आले, वजा 100 -100. Now frame the equation. Okay, quadratic equation. Now इथं लिहा quadratic equation. वर्ग समीकरण असं लिहा. मग वर्ग समीकरण तुमचं काय असेल, x² मायनस अल्फा प्लस बीटा आउटसाइड द ब्रॅकेट x प्लस अल्फा इंटू beta is equal to 0. Now substitute the value of alpha plus beta and alpha into beta म्हणजे दोघांची बेरीज आणि दोघांचा गुणाकार याच्यामध्ये सबस्टिट्यूट करा. You will get the desired equation. Okay, so x² minus alpha plus beta किती आहे, ब्रॅकेट मध्ये टाका जसा आहे तसाच, इट इज 0. ओके, प्लस सॉरी x ला राहिला इकडे आपला प्लस अल्फा इंटू बीटा किती आहे, इट इज -100. So put -100 into the bracket is equal to 0. Now here is your equation x². ओके, आता इथे 0 ला x ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर 0च आन्सर येणार आहे, जे आपण इथं काय लिहिणार नाही. इथं काय होणार मग आपलं प्लस आणि मायनस काय येणार, -100. ओके, इज इक्वल टू 0. दॅट्स इट. दिस इज युअर डिझायर्ड इक्वेशन. हेच आपलं इक्वेशन आहे ज्याच्यामध्ये मिडल टर्म मिसिंग आहे. कशामुळे मिडल टर्म मिसिंग आहे, कारण मिडल टर्मचे तिथं आपल्याला 0 आलेला आहे. दॅट इज रिझन वाय आर इक्वेशन इज x² -100 ओनली, जिथं फक्त फर्स्ट टर्म अँड द लास्ट टर्म प्रेझेंट आहे. ओके, दॅट्स इट फॉर द फर्स्ट एक्झाम्पल. सेकंड एक्झाम्पल मध्ये बघा बरं मित्रांनो काय आहे. युअर अल्फा विल बी, लेट अल्फा बी 1 minus 3 into √5 and beta is equal to 1 plus 3 into √5. Okay, so these are the alpha and beta 2 roots. आता हे 2 रूट कसे तुम्ही जर नीट निरीक्षण केलं तर तुम्हाला लगेच कळेल. कॉन्जुगेट पेअर मध्ये आहेत आणि कॉन्जुगेट पेअर मध्ये असेल तर काय सोपंच असतं, काही विशेष नाही. अगेन वी हॅव टू फाइंड अल्फा प्लस बीटा. सो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा करताना काय करायला लागेल, 1 minus 3 into √5 प्लस 1 plus 3 into √5. ओके, यांना ब्रॅकेट नाही टाकला कारण ॲडिशनच करायची, त्याच्यामुळे ब्रॅकेटची काही गरज नाही. नाव -3 √5 अँड प्लस 3 √5 विल गेट कॅन्सल बिकॉज दे हॅव अपोजिट साइन. विरुद्ध चिन्ह आहे त्याच्यामध्ये गेले. काय काय शिल्लक राहील तुमच्याकडे, दिस 1 अँड दिस 1, इट इज 2. सो हिअर इज युअर अल्फा प्लस बीटा.
अल्फा प्लस बीटा तुम्हाला या ठिकाणी मिळालेला आहे. नाव सिमिलरली यू हॅव टू फाइंड अल्फा इंटू बीटा. अल्फा इंटू बीटा शोधायचा आहे. अल्फा इंटू बीटासाठी आपल्याला करावं लागेल, ब्रॅकेटमध्ये टाकून करावं लागेल 1 मायनस 3 इंटू रूट 5 अँड इन द सेकंड ब्रॅकेट 1 प्लस 3 इंटू रूट 5. ओके, सो वी हॅव 2 ब्रॅकेट. 2 ब्रॅकेटचा इथं गुणाकार आहे. मध्ये गुणाकाराचं चिन्ह मी लिहिलं नाही. याचा अर्थ काय आहे? गुणाकार चिन्ह आहे. एका ब्रॅकेटमध्ये मायनसमध्ये त्याच टर्म आहेत आणि एका ब्रॅकेटमध्ये त्यांची ॲडिशन, म्हणजे एकामध्ये सबट्रॅक्शन एकामध्ये जर ॲडिशन असेल तर त्याचा जो फॉर्म्युला आपल्याला नेहमीचा माहीत आहे त्या ठिकाणी वापरायचा आहे. कुठला? तर इफ यू हॅव ए प्लस बी इन द फर्स्ट ब्रॅकेट अँड ए मायनस इन द सेकंड ब्रॅकेट देन वी हॅव ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर, म्हणजे पहिल्या पदाचा वर्ग वजा दुसऱ्या पदाचा वर्ग असतो. सो बाय युझिंग दॅट एक्सपान्शन फॉर्म्युला लेट्स सॉल्व दिस. सो हिअर अल्फा इंटू बीटा विल बी काय येणार आहे मित्रांनो? पहिल्या पदाचा वर्ग. सो पहिल्या पदाचा वर्ग म्हणजेच काय असेल तुमच्याकडे? 1. सो 1 स्क्वेअर मायनस सेकंड टर्म 3 इंटू रूट 5 त्याचा स्क्वेअर करा. ओके केला. इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म स्क्वेअर इट इज 1 ओनली मायनस 3 चा स्क्वेअर किती असेल रे? इट इज 9 इंटू रूट 5 चा स्क्वेअर it is only 5. So finally what you will have? 1 minus 45. 1 minus 45. 9 5 45. 9 5 45 is equal to minus 44. So this is your alpha into beta. अलग लक्षामध्ये. नाव इक्वेशन. आता आपल्याला इक्वेशन शोधायचं आहे. मग इक्वेशन आपलं काय आहे? एक्स स्क्वेअर मायनस alpha plus beta inside the bracket alpha plus beta outside the bracket x plus alpha into beta is equal to 0. Okay, put the values of alpha plus beta and alpha into beta. Therefore x square as it is minus alpha plus beta ची व्हॅल्यू काय आली आपल्याकडे? It is 2 only. प्लस आहे का मायनस तेही लिहा. इनसाइड द ब्रॅकेट 2 लिहिला आपण, बाहेर एक्स आहे, प्लस अल्फा इंटू बीटा तुमच्याकडे आहे मायनस 44 इज इक्वल टू 0. ओके, इट इज इन द निगेटिव्ह फॉर्म, दॅट्स वाय पुट अ ब्रॅकेट अराउंड इट अँड फायनली यू विल गेट युअर डिझायर्ड इक्वेशन. व्हॉट इज इट? इट इज एक्स स्क्वेअर मायनस, आता एक्सनी 2 ला मल्टिप्लाय करा, इट विल बी मायनस 2x अँड दिस प्लस मायनस मायनस 44 is equal to 0 and that's it for the second example. This is the quadratic equation we have formed or framed for these two roots. Now third example. Let us see third example. Third example मध्ये काय दिले? 0 and 7. So let alpha be 0 and beta be 7. Okay. So alpha किती आहे तुमचा? 0 and beta किती आहे तुमचा? 7 आहे. मग नेहमीप्रमाणे काय करणार आपण? अल्फा प्लस बीटा ची व्हॅल्यू काढूया. 0 प्लस 7 इज इक्वल टू 7 अँड फॉर अल्फा इंटू बीटा लेट अस सी इट इज इक्वल टू 0 इंटू 7 इज इक्वल टू 0 ओनली. अँड नाव फॉर द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपल्याला तयार करायचं. काय आहे ते इक्वेशन? इट इज एक्स स्क्वेअर मायनस alpha plus beta outside the bracket x plus alpha into beta is equal to 0. Now put the values of alpha plus beta and alpha into beta. Then x square minus alpha plus beta किती आलाय तुमचा? It is 7 only outside the bracket x plus हे किती आलाय? 0 is equal to 0. Okay, last term is 0. So you will have only 2 terms in this equation. Which are they? So x square minus 7x is equal to 0. And that's it for the third example. आले का तुमच्या लक्षामध्ये? Okay. So let's move toward the question number 6. Determine the nature of the roots for each of the following quadratic equation. खाली दिलेल्या वर्ग समीकरणांचं मुळांचे स्वरूप ठरवा. So you know very well the nature of roots of quadratic equations are depend upon
the value of delta. Value of delta means discriminant. Discriminant means the value of b square minus 4ac. Okay, so if value of delta is equal to 0, what it means? जर डेल्टाची व्हॅल्यू 0 आली तर आपण काय लिहितो रे मित्रांनो? व्हॉट इज द नेचर ऑफ रूट्स? सो रूट्स आर, रूट्स कसे असतात? रियल. ओके, रियल अँड इक्वल. रियल अँड इक्वल असतात की नाही? इफ द व्हॅल्यू ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल अँड इक्वल. व्हॉट विल हॅपन व्हेन द व्हॅल्यू ऑफ डेल्टा इज ग्रेटर दॅन 0? सो व्हॅल्यू ऑफ डेल्टा, डेल्टाची जर व्हॅल्यू शून्यापेक्षा मोठी आली, शून्यापेक्षा मोठी आली म्हणजे प्लस आली, आली का लक्षात? त्यावेळेला रूट्स कसे असतात रे मित्रांनो? सो रूट्स आर रियल असतात. ओके, रियल असतात परंतु अनइक्वल असतात. ओके, म्हणजेच कसे असतात? वास्तव आणि भिन्न, वास्तव आणि असमान. इथं कसे असतात? वास्तव आणि समान असतात. इथं वास्तव आणि असमान आहे. पण जर का डेल्टाची व्हॅल्यू तुमची शून्यापेक्षा लहान आली, इफ व्हॅल्यू ऑफ डेल्टा इज लेस दॅन 0, लेस दॅन 0 इन द सेन्स इफ द व्हॅल्यू विल बी निगेटिव्ह फॉर्म, इन द निगेटिव्ह फॉर्म म्हणजे ऋण आली, तर मग काय असतं? तर मात्र रूट्स आर नॉट रियल, नॉट रियल. म्हणजे या अशा प्रकारच्या समीकरणांची जी मुळं असतात ती रियल नसतात, म्हणजेच वास्तव संख्या नसतात. हे आपल्याला माहित आहे. याच्यावर आधारित आपल्याला हे 3 एक्झाम्पलचे नेचर्स ऑफ द रूट्स ठरवायची आहेत. आले का लक्षामध्ये? चला मग आपण काय करूया, फर्स्ट एक्झाम्पल कडे. ओके, फर्स्ट एक्झाम्पल 3x² - 5x + 7. ओके, दिस इज द फर्स्ट एक्झाम्पल. We have to determine the value, nature of the roots of the quadratic equation. So to determine the roots of the quadratic equation, we need to find out the value of delta. So to find out the value of delta, we need value of a, that is 3, then value of b, that is -5, value of c, that is 7. Okay, this is -5. मग आता डेल्टाची व्हॅल्यू काढण्यासाठी आपल्याला काय लागतं? डेल्टा म्हणजेच काय असतो? b² - 4ac. So right, delta is equal to b² - 4ac. 4ac. Put the values of b, a and c. So what will happen? b² means -5². Okay, 4 into a ची व्हॅल्यू आपल्याकडे आहे 3 into c ची व्हॅल्यू आपल्याकडे आहे 7. Now -5² in the sense it is +25 minus 4 into 3 12, 12 into 7 it is 84. बारीक 84 किंवा 12 into 7 12, 7 84 is equal to, इथं किती उरणार आहे? मग इथं इट इज 9 आणि 5. ओके, 84 मायनस मध्ये आहे आणि मोठा असल्यामुळे ह्याला साइन येणार आहे मायनस. ओके, सो युअर डेल्टा इज -59. सो टेल मी, delta is greater than 0, equal to 0 or less than 0. So your value is negative. It means that your delta is less than 0. Okay, and what it means if delta is less than 0? जर delta ची व्हॅल्यू less than 0 असेल याचा अर्थ काय असतो? रूट्स आर कशा असतात? रूट्स आर नॉट रियल, नॉट रियल. म्हणजे या समीकरणांची मुळं वास्तव संख्या नसतात. आलं का लक्षात? दिस इज द नेचर ऑफ रूट्स. आलं लक्षात? फॉर धिस एक्झाम्पल और फॉर धिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सिमिलरली फॉर सेकंड एक्झाम्पल याच्याच मॅटर प्रमाणे किंवा पॅटर्न सोडवायचं आपल्याला. लेट अस सी, a इज इक्वल टू √3. ओके, b is equal to √2 and c is equal to -2 into √3. ओके, नाव डेल्टा. आता आपल्याला डेल्टा लिहायचा आहे. सो डेल्टा मीन्स व्हॉट मित्रांनो? डेल्टा म्हणजे लक्षात ठेवायचं, इट इज b² - 4ac. आलं तुमच्या लक्षामध्ये? ना पुट द व्हॅल्यूज ऑफ, याच्या व्हॅल्यू ठेवा. b² ची व्हॅल्यू म्हणजेच किती तुमच्याकडं? √2 ची व्हॅल्यू
बीचा स्क्वेअर म्हणजे याच्या व्हॅल्यूचा सुद्धा स्क्वेअर -4 इंटू एची व्हॅल्यू √3 इंटू ओके सीची व्हॅल्यू -2 इंटू √3. ओके नाव √2चा स्क्वेअर केला. ओके व्हॉट इज द स्क्वेअर ऑफ √2? इट इज ओनली 2. हे तुम्हाला माहीत असेल. आता ह्याचं एक्सप्लेनेशन करण्याची आवश्यकता नाही. इथे मायनस मायनस आहे म्हणजे इथं प्लस होणार आहे. ओके सो जे काय रूटच्या बाहेर असणारे अंक आहेत किंवा डिजिट आहेत, व्हॉट आर द डिजिट्स विच आर आउटसाइड द रूट साइन, ओके मल्टिप्लाय देम. 4 इंटू 2 इट इज 8. ओके and now multiply this √3. So √3 into √3 only 3 is equal to 2 plus 8 3 जा किती? It is 24. Okay, at 3 24 and here is your delta. What is it? It is 26. So whether this delta is greater than 0, less than 0 or equal to 0, obviously your delta is greater than 0. Why greater than 0? Because this 26 is in the plus form. धन आलेला आहे ते, आला पॉझिटिव्ह आहे. So positive numbers are always greater than 0. And finally, what are the natures of the roots? Therefore, nature of the roots काय असेल? Therefore, roots are कसे असणार आहेत मग? If delta is greater than 0, it means that roots are real and unequal. Real and unequal म्हणजे या समीकरणाची मुळे ही वास्तव आणि भिन्न म्हणजे असमान आहे. आलंय तुमच्या लक्षामध्ये. लेट्स मूव टुवर्ड द थर्ड एक्झाम्पल. ओके सो सिंपल आहे, काही विशेष अवघड नाही. इथं सुद्धा स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये असलेलं इक्वेशन आहे. त्याच्यामध्ये आपण काय करून घेऊया? a is equal to 1, then b is equal to -2 and c is equal to 1. Okay, after that just write delta. Delta in the sense again b square -4 ac. So we have already a, b and c. Now put the values. यांच्या व्हॅल्यूज आपल्याला ठेवायच्यात. मग डेल्टा इज इक्वल टू b ची व्हॅल्यू आहे -2. ओके -2 त्याचा स्क्वेअर म्हणजे त्याच्या व्हॅल्यूचा सुद्धा स्क्वेअर. -4 इंटू ए ची व्हॅल्यू 1 इंटू सी ची व्हॅल्यू सुद्धा 1च आहे. इज इक्वल टू, सो व्हॉट विल हॅव? -2 चा स्क्वेअर प्लस 4 -4 इंटू 1 इंटू 1 ओनली 4 अँड हिअर यू विल गेट 0. सो डेल्टा इज इक्वल टू 0. डेल्टा इज इक्वल टू 0. डेल्टाची व्हॅल्यू 0 आहे. ओके डेल्टाची व्हॅल्यू 0 आहे. व्हॉट इट मीन्स? इट मीन्स दॅट नेचर ऑफ द रूट्स आर रियल अँड इक्वल. रियल अँड इक्वल. सो सिम्पली राईट रूट्स आर रियल अँड इक्वल. कारण इथं आपल्याला काय मिळालेलं आहे? डेल्टा इज इक्वल टू 0. जर डेल्टाची व्हॅल्यू 0 आली असेल तर आपली समीकरणाची मुळं वास्तव आणि समान असतात मित्रांनो. आले तुमच्या लक्षामध्ये? तर मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये आपण क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 आणि 6 सॉल्व्ह केलेले आहे. आय होप यू हॅव ऑल अंडरस्टूड द क्वेश्चन नंबर 3, 4 अँड 6. इन द नेक्स्ट व्हिडिओ वी आर गोइंग टू सॉल्व्ह द रिमेनिंग क्वेश्चन्स. टिल देन जय हिंद, जय महाराष्ट्र.